الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nin 108. ayetinde ügüt nasihat davat jönünde bunday dep aytat. Kul hadihi sabili ad'u ilallah. Aytqın o Muhammed, Peygamberimizge Allah Teala buyurup atat. Ayt. Başka bir ayette kelet La yantiqu anil hava in huwa illa vahyu yuha. Peygamberimizin sıfatlap atat Allah Teala. Bul peygamber degen özü tarabынан, özünün nafsisinden, özünün kaloosu menen la yantiqu. Bir dagı söz söylebeyt. In huwa eger de al söyley turgan bolsa vahyu yuha Allah Teala buyurgan nerseni, köngülüge salgan nerseni, yüregüne salgan nerseni, perişte Cebrail aleyhisselam'ı jiberip vahiy düşürgen nerseni gana söyleydi. Başka nerseni söylebeydi. Demek Peygamberimiz Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den her bir ağzından çıkan tamga söz, işaret, her bir aytkan sözü Allah Teala taraftan buyurulgan vahiy bolup keldi. Emelesetiңiz ошондой функцияны аткарган Аллах Таала эмнени айт десе айткан пайгамбар отурса, Аллах Таалага айт десе. Ал эмнени айтат? Күтөт да Аллахтын буйругуну. Бир нерсе деп айт десе анан айтат да. Кул хуаллаху ахад, кул аузу бираббил фалак, кул аузу бираббин нас. Ушунун баары буйрук. Айт. Айт десе пайгамбарыбыз өзүнүн оюнан токуп бир нерселерди айтпайт. Ayt dese, buyurulgan kişi katarı kütöt. Yani Allah Teala mınanı ayt dese, anan uşunu aytat. Mına ol davat jönünde, ügüt nasihat jönünde, ayatta, Yusuf Suresinde Allah Teala dagın aytat, ayt dedi. Neni aytat? Allah Teala özü uşul ayttırılıuçu sözde aytat. Hadihi sabili, mına menin jolum dep ayt dedi. Makul Peygamberimiz Hadihi sabili dep aytdı. Hadihi degen Arap tilinde işaret üçün aytılgan söz. Biz noreki deybiz, tetigi deybiz, bul deybiz, aldagı deybiz. Şu sözler var mı? Şu sözlerdü Arapçada jenski rod menen, bu jerde bir kız turgan bolsa hadihi deybiz. Ana degen söz. On emes, ana, jenski söz, rod. Emi Allah Teala sabil degen Arap dilinde joldu bildirет. Bирок sabilun degen söz özü murskoy rod жазылышы. Ага карата айтылган hadihi degen söz женский род болуп атат. Бул жерде бир бала турган болсо, биз ага ana дегендей болуп калдык да. Ана мальчик дегендей болуп калды. Bu жерде ne hikmat var? Allah Teala ne üçün murskoy rod sözgö, jenski rod işaret menen aytıp atat? Alımlarımız aytat, Allah Teala hadihi dep jenski rod menen jumşak, meyrimdүү ayaldarga kolдолулган söz menen davat joluna karap işaret kılgandan ele bilsek bolot. Davat jolunda meyrimdүүлүк бар, keçirimdүүлүк бар, enelerge okşoş kamkorduk бар, jana eneden bala köpöygöndө ele Allah'tın joludan ümmet, musulmanlar, salih adamlar köpöйөт deydi. Kayсы жерге arık aksa, arıktın jeginde çöptөр ösüp kөгөрүp kalat go. Ошондой ele ene bar jerde, ayal zаты bar jerde төрөлүү, көбөйүү, мейрим, жумшактык бар. Erkekler alal uruk sevүүчүлөр. Allah Teala aytıp atat, aytkın o Muhammed. Hadihi mına degen sözdü birinci aytты atat. Bunda dagы өтө чоң hikmat var. Misal üçün biz
мактанганда бир нерсени, мына менин үйүм дейбиз, мына менин балам дейбиз. Мына деген сөздү биринчи айтуу бул мактануунун, сыймыктануунун өзгөчө бир даңазалуу нерсени айтуу үчүн айтылат. Мына не ал менин үйүм, мына менин өлкөм, мына менин эл жүрөк балдар, досторум. Көрдүңүзбү? Алла Таала айтат: "Эй Мухаммад, сен сыймыктануу менен, мактануу менен, ошондой эле жеңил, жумшак, анан мындай өтө берекелүү жолду айткын." Ал кайсы жол? Сабили. Мына баягы бир нерсени кызмат кылсаңыз, жардам кылсаңыз, фи сабилилла дейт го, Аллахын жолдой деп коет го. Даватка чыкканда дагы биз Аллахын жолуна кеттик дейт. Фи сабилилла, Аллахтын жолу. Демек, сабил деген жолду Алла Таала пайгамбарыбызга айттырып атат. Мына деп мактанып, сыймыктанып, өзүңдүн жолуңду айткын үммөтүңө деп атат. Пайгамбарыбыз айтты: "Сабили." Эми араб тилинде жолду бир канча сөздөр менен айтат. Бизде мисалы үчүн жол деп койсок болду да. Баягындай газондун ортосунан адамдар баса берип чөбөспөй калган жолду да жол дей беребиз, асфальт жолду да жол дей беребиз, көпүрөнүн үстүнөн өткөн жолду да жол дей беребиз. Эмне болсо жол дейбиз, Арабтарда башкача тарикатун деп жолду айтат. Тарикатчылар, сопулар бар го. Аларда бир жолдун мааниси негизи тарика деп, ошол адамдар жүргөн, жалпы жүргөн жолду айтат. Анан салак деп коет, маслак деп коет, мазхаб деп коет, тарих деп коет, турук деп коет, анан мына сабил деп коет. Жолдун түрү көп араб тилинде. Эми ошончо сөздөр турса, Алла Таала даават жолуну, үгүт насаат жолуну неге тарикату деген жок, мазхаб деген жок, минхаж деген жок, сабил деген жолдун аталышы менен даават жолун атап атат? Неге? Көрүсө, бул сабил деген сөз кыргызчада эле бар экен. Каякта бар экен? Айтабыз, жамгыр себеледи дейбиз, себелеп өткөн жамгырдай деп, себеле деген сөз бар го? Себелеп жаады деген. Бул жамгыр төктү, нөшөрлөдү, куйду дегендерден көрө жамгыр себеледи деген сөз караңыз эми. Кандай жагымдуу угулат? Себелеп жамгыр жаап турду дейт. Эми булуттан ар бир карды, жаанды бирден периште алып түшөт дейбиз, Алла Таала ушул китептин үстүнө түш десе, китептин үстүнө түшөт, сууга түш десе, сууга түшөт, кайсы жерге буйруса ошол жерге түшөт. Араб тилинде ошол бир стандарт менен жамгырдын бардыгы окшош, коёндой окшош. Бир тамчы суудай окшош деп коет го. Тамчы суудун бири-бирине окшош болуусу башка окшош нерселерге символ. Караңыздар. Миллион, миллиард жамгыр жаабаса, себелесе, граммы окшоштугу, анын ичиндеги микроб, анын ичиндеги тазалык окшош да. Бирок бири-бирине 5-6 жаандын тамчысы биригип чоң болуп, биякта майдаларын чачыранып кетип, андай башаламандык жок да. Ушунча тез жаасын, ушунча жыл жаасын, ушунча саат жаасын, окшош жаандын эмеси. Bir-birine tiyip ketmeydi. Yıldızlar, bulutlar, bardıq dünyadagi çoğ emeler var mı? Planetalar. Alar bir-birine kagılışıp ketүүsü tiyakta tursun. Allah Taala jaanды dagы окшош кылып, bir-birine тийгизе койбой, канча миң километрден түшкүчө bir-birine тийбейт. Мына ушул жаан өзүнүн жолун тандап, периштенин коштоосу менен келаткан жолду жаан жерге карап жөнөдү. Ошол жолду сабил дейт экен. Сабил. Себеледи деген ошону алынган экен. Караңыз, Алла Таала даават жолун, үгүт насаат жолун кандай жолго теңеп атат? Кандай бизге түшүндүрүп атат? Жаан Аллахтын берекети. Жаан менен жер көгөрөт. Жаанда микроб болбойт. Жаан менен Алла Таала айтат, биз өлүк жерди жаан менен тирилттик дейт. Даават жол менен жүрөктөрдү жумшартып, мусулмандарды, имандууларды көбөйттүк. Караңыз. Түшүндүк да, сабилун деген кандай жол экенин.
Эми Алла Таала ошондой жолду, таптаза жолду, булуттан чыккан жаандын эң таза, нурлуу, берекелүү, рахматтуу жолуну даават жолуга аталышына коюп туруп айтып атат: Мухаммад алейхиссалам, мына деп сыймыктанып айткын, мына сенин жолуң. Түшүнүктүү? Бир жолду Алла Таала пайгамбарыбызга энчиле берип атыптыр. Андан аркысы пайгамбарыбызга белгисиз да. Ла янтику анил хава. Пайгамбарыбыз өзүнүн тараптан эч нерсе сүйлөбөйт. Бир жол экен. Сабилун деген жолду пайгамбарыбызга берди. Ал эмне жол? Ал жолду мен согуш кыламбы, медреседе окутамбы, же жалаң азан айтамбы, же намаз окууну үйрөтөмбү, же болбосо адамдар менен мамиле кылууну үйрөтөмбү? Миңдеген варианттары бар да жолдунчу. Ал жолдо деген не кылам? Алла Таала жооп кайтарып айтып атат: Аду деп айткан. Даават кылам деп айткан. Бу даават деген биз Союздан кийин 95-жылы келип калган жок бизге. Бул Адам алейхиссаламдан баштап келе жаткан сөз. Даават деген кыргызчасы үгүттөө, чакыруу. Таксыр берекелиңиз. Ушуну даават дейт. Ушул эле даават деген сөздө 3 тамга бар. Дал, айн, вав. Даават. Караңыздар. Ушул эле дааваттын 2 мааниси бар. Дуа бар го? Дуа. Бата, тилек. Ушул дуа менен дааваттын мааниси бир эле. Экөө тең чакыруу. Бирок чакырылган нерседе айырма бар. Дааватта элдерди Аллахка чакырабыз. Дуада Аллахты элге чакырабыз. Өзүбүзгө чакырабыз. Махлукка чакырабыз. Ылдыйдан Раббибизге карап чакырганды даават дейт экенбиз. Раббибизди ылдый адамдарга карап чакырууну дуа дейт экенбиз. Эми чыныгы дааватчы, чыныгы пайгамбар, үгүт насаат ишин кылуучу, ушул экөөнү эки канатындай кылып алып аткарышчу пайгамбарлар. Жалаң адамдарды гана Аллахка чакырып коюу эмес. Түндөлөр туруп алып, уммати, уммати деп Аллахты дагы махлуктарга карап чакырчу. Канчалык элдерге кошоматчылык кылып, кызматын кылып, көңүлүн таап, абайлап, элдерди Аллахка чакырса, Аллахтан дагы: "Я Алла, сен мээримдүүсүң, акылдуусуң, аларды жаратуучусуң, күчтүүсүң. Мен колумдан эч нерсе келбейт. Сен хидаят берүүчүсүң" деп Алланы мээримин ээритип, мактап, "Шу бенделерге хидаят бергин, я Алла. Шуну кечиргин, я Алла" деп чакырчу. Демек 50% элди адамдарга чакырсак, 50% Аллахты дагы өзүбүзгө кошо элдерге дуа кылып чакырат экенбиз, бата кылат экенбиз. Ал эми батанын учуру түн, дуанын учуру түн, дааваттын учуру күндүз. Күндүзү элди Аллахка чакырабыз, түндөсү Аллахты өзүбүзгө кошо элдерге чакырабыз. Пайгамбарыбыз Алла Таала айтып атат: "Мына жанагындай таза жол, сабил жол". Кандай жол ал? Аду деген. Мен чакырам деп айткан. Макул. Чакыруу экенин билди. Даават кылуу экенин билди. Бирок кайда чакыруу азырынча табышмак. Кайда чакырат? Жаннаткабы, акыреткеби, Курангабы, мечиткеби, таалимгеби, сабаккабы, шамдан кийинки сабак? Кайда чакырат пайгамбар? Куранда Алла Таала кийинки сөздү түшүрүп атат Жабраил алейхиссалам аркылуу: "Илаллах". Чакыраңын, сенин направление, сенин багытың Аллахка болсун. Аллах тарапка болсун. Алла Таала мындай деди, Алла Таала мындай деди. Алла жеңил кылып айтабыз, тилибиздин учубуз менен айтабыз. Доллар тилдин жоон жери менен жүрөгүбүздөн чыгып айтылат. Миллион доллары бар киши. Долларды сүрдүү күчтүү айтабызбы? Аллах деген сөздү күчтүү айтабызбы? Жүрөктө эмне бар экен, ошону билинет. Аллах тарапка чакыруу. Аллах мээримдүү, Аллах улуу, Аллах жаратуучу, көрүп туруучу, билип туруучу. Үгүт насаат үчүн көчөлөргө чыгабыз, кыдырабыз, үйлөрдү такылдатабыз,
Таксыр мешітке өтіңіз, тәлім болады. Bir жолдаған Аллах деген сөз айтпадыңыз ошол жерде. Таксыр мешітке барыңыз, тәлім болады. Аллахтың құлы. Алла Таала бізді бір туған қылып қойды. Аллахтың үйінде Аллахтың кітабы болады. Аллахтың разылығы үшін барыңыз, Алла Таала бала чағаңызға, уақытыңызға береке берсін. Ошол эле сөздү бир 7 жолу Аллахты кошуп айтса болот экен го. Аллахка чакырууда Аллахты айтыш керек көбүнчө. Аллахты айтсаңыз, суроо жооп тартыш болбойт. Өзүңдү мактасаң, махлукту мактасаң, урууңду мактасаң, жериңди мактасаң, аймагыңды мактасаң, партияңды мактасаң, дароо чыр-чатак пайда болот. Неге сеники меники эмес дейт да? Сеники дагы меники дагы Аллахка жүр десең, ким сага тарашат? Аллахка чакыруу. Албетте, Алла Таала өзү Дарис-салам бейишке чакырат, исламга чакырат, хидаят берет. Биздин милдет неке? Аллах тарапка чакырып коюу. Пайгамбарыбызга түшүнүктүү болду. Мен бул ыйык, таза, эң берекелүү сабил жолумда чакырат экенмин. Адуу экен. Чакырганда дагы илалла, Аллах тарапка чакырат экен. Эми дагы суроолор миңдеген варианттар пайда болот. Аллах тарапка чакыруусу чакырат экен, түшүнүктүү болду. Кантип чакырам? Кылыч менен чакырамбы? Тил менен чакырамбы? Аскер менен чакырамбы? Саясат өкмөт менен чакырамбы? Же барып кошоматчылык чакырамбы? Жалынып чакырамбы? Жөө чакырамбы? Аттан чакырамбы? Же компьютер мененби? Же микрофон мененби? Же кат жазуу мененби? Же бир приложение менен азыркы тил менен айтканда кантип чакырам негизи? Аллах тарапка чакыруу түшүнүктүү болду. Кантип чакырам? Жолу кандай аны? Эмне менен чакырам? Ким менен чакырам? Толтура суроо да. Куран не деп жооп берет ага? Чакырасың аля басиратин, көрөгөчтүк менен. Басар деп көздү айтат. Басира деп көрөгөчтүктү айтат. Басирун, Алла Таала басир сыфаты бар. Бул көрүп туруучу. Басиратун болсо көрөгөчтүк. Мындайча айтканда бир нерсени кылардан алдын ошонун натыйжасын да көрө билүү. Өтө көрөгөч адамдар болот го. Хикмат деп койсок да болот. Данышмандык деп койсок да болот. Илимдин бекем далилдери менен чакыруу десек да болот. Далилдери менен. Негизги түзмө-түз кыргызча которулушу басират көрөгөчтүк менен. Караңыздар. Көрөгөчтүктү айрыкча мергенчилер аябай жакшы колдонот. Мергенчи эмне кылат? Бадалдарды аралап, мылтыгын көтөрүп, өрдөк уулаган жөнөдү. Сайлардан кечип өттү, караса бир көлдүн үстүндө бир өрдөк учуп жүрөт, сүзүп жүрөт. Ал ошол жерден дароо өрдөккө көзү түшүүсү менен басират келе баштайт ага, көрөгөчтүк. Кантип ошол өрдөктү учурбастан жакын барып, ошону атып алышым керек деген ой пайда болот. Дароо өтүгүнүн астынан чыккан ыбыр-чыбырды токтотот. Кургак чөптүн үстүнөн башпайт, шагал таштын үстүнөн баспайт, угулат да үнү. Анан катуу жерлерден баса баштайт. Анан бадалга, чөпкө, арчага өзү жашынат. Анан жатат. Анан көрүнбөй жүрмөлөй баштайт. Анан мылтыгын мээлегенде дагы дем алганда кыймылдайт да, учу. Анан акыры бир көзүн жумат. Караңыз, канчалык басиратты каядасына келтирип атат. Анан ушунчалык мээлеп туруп, бир көзүн жумуп, дем алганын токтотуп өпкөнүн жүрөгүн. Акыры барып ушундай басканда анан жанагы олжо бунун капчыгына келип түшөт. Болбосо өрдөк деп чуркаса ал учуп кетет. Көрөгөчтүк кылбады ал. Ошондой эле көрөгөчтүк кылуу деген айрыкча үгүт насаат даават кылуучу таксырларга өтө зарыл. Кошунаңыз бар, дайым машинасын чукуп отурат, тракторун чукуп отурат, тияка өтөсүз, бияка өтөсүз, мешитке өтөсүз, даватка чык дейсиз, намазга бар дейсиз, көнбөйт. Ал өзүнүн проблемасы менен. Ошол жерде сиз көрөгөчтүк кылышыңыз керек. Ал колум май, анан башка иш менен алек, нерви чыдабайт азыр.
Ошого кантип дават кылыш керек? Өткөндө бир жолу салам бериңиз. Келбей тракторуңуз юмузу бул 80 деп сураңыз. Булар күчтүү болот, канча аттуу күчү бар деп сураңыз мисал үчүн да. Анан деги дагы башка нерсесин сураңыз, сөзгө тартыңыз да. Подъездердин жанында күчүк жетелеген орус кемпирлер болот го. Аябай сиз менен урушуу биртекелерге, жинекелеп мусурларга. Ошолор менен тил табыштын бир эле жолу бар. Ой деп күчүгүнү эркелетип туруп, кайсы парода, канча жашта, мамочка, папа деп койсоңуз деле болду ал. Күчүгүнү эркелетип жатып калат. Сизди жакшы көрүп калат, алыстан чакырат, сосед деп. Анан айтканыңызды кылдыра бересиз ага. Ошондой эле бир адамдын бир нерседен баткактан тартып алуу, же болбосо бир алыс жерден аны чакырып алуунун, аны менен сүйлөшүп, анын тилин табып, аны менен общий язык табыш керек да. Барып туруп элен кийин сен намаз окуп алсаң дозокко түшөсүң дей берсең ал качат. Өз араң жүрөт. Мисал үчүн да. Достор бар мисалга, таптакыр дин жөнүндө уккусу келбейт. Ошондойлорго да алыстан дуа кылыш керек, хадия бериш керек. Анан кыскасы ошонун жолун таап, баягы өрдөк көз ачып жумганча сиздин колуңузга келип түшүп калгандай эле, бир күн ал досуңуз, кошунаңыз жана башка сиз менен 40 күндө даватта жүргөн жана билип калыш керек, биз даватка чыктык депчи. Шунчалык жүрөгүнө кириш керек адам. Акырындык менен, оор келтирбестен, жиркенди дараты жок болду, дарат жок, шун даратка жарабайт, мейли, жарабаса да жүрө берчи. Окубай жүргөндөн көрү шымың нажас болсо дагы келип окуй берчи. Дарат жокпу? Бир жерин канап атабы, мейли, окуй бер. 2 жолу окусун, 3 жолу окусун, акыры түзөлөт да. Баягы шылтоо таппай тургандар көп да. Мешитке барсам мен мотуп, бутум эңил албай калат, жана башка уяп жүргөндөр бар. Эчтеке болбой жүрөр. Сага боло берет азыр. Ансыз деле окубай жүрбөйсүң да. Кантип болсо да мешитке алып келиш, кантип болсо да ошого бир хадия кылыш, бир нерсе кылыш, басыйрат, көрөгөчтүк менен. Эч качан адамды караңыздар. Камыр жууйрубуз го, апаларыбыз, аялдар жууйт. Ошондо 5 килограмм унду чарага салат. Анан бир коштоо мынча тузду салат. Туз аз гана болот. Un көп болот. Даватта, үгүт насаатта, адамдарды чакырууда дагы жакшы сөз, фазилет, сооптору, кызыктыруучу сөздөр ундун деңгээлде болуш керек. Көп болуш керек. Туз болбосо да болбойт камыр. Бираз окубасам казасын окуш керек болот да, ушул кыяматта бар жооп берип калабыз. Анан азабын айтып коюш керек, кичине. Бай Алла Таала коркуткан дозоктон, кабыр азабынан, чаян жыландан, оттон бираз айтып коюш керек. Ал эми бейишти, соопторду, миллион кечиримдүүлөрдү, Алланын мээримини, бейиштеги жакшылыктарды ундун деңгээлине толтура кылып айтыш керек. Ne dedi Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayette? Ala basiratin o Muhammed mına sabil jol meniki deb aytqın, anda men Allah'a davat kılam deb aytqın, kantip davat kılam deganingge жооп bolsun. Ala basiratin, sen basirat, körөгөчтүк менен, danışmandık менен өтө абайлап дават кылгын. Макул? Ошондо дават кылат экен. Пайгамбарга толук түшүнүктүү болду. Эми пайгамбарыбыз ой келиши мүмкүн. Мен ушул өзүм эле кыламбы ушул ишти, же менден бөлөктөн бирөө жарым кылыш керекпи? Деген сөз да. Алла Таала агадан жооп берип атат. Ана ва маниттабаани. Мен жана мени ээрчигендер деп кошуп ал ушул сөзүңө, ушуну кошуп ал. Мен жана мени ээрчигендер. Бул ана деген сөз, бул замир, аду дегендин ичинде дагы ана бар. Ошол анага аду деген сөздүн ичинде бул алымдар түшүнөт, араб тилин билгенде түшүнөт. Бир фейлдин ичиндеги замир файлга атып сала турган болсо, ошол замирди захирга чыгарыш керек болот. Мындайча айтканда, аду илаллах ала басиратин деп айтып өттү бир жолу Алла Таала аятында. Ошол аду дегендин ичиндеги ана дегенди Алла Таала кайра ала басиратинден кийин чыгарды дагы, мен жана мени ээрчигендер. Kim la ilahe illallah Muhammed Resulullah деп чын жүрөгү менен Аллах Таалага, пайгамбарга ишенген болсо,
Ал пайгамбарыбызды ээрчиде. Ким өзүн ээрчи деп эсептеген болсо, мына ушул аятта Алла Таала пайгамбарыбызга буйруган дааватты агадан кошуп коюп атат. Айткын, мен жана мени ээрчигендер. 4 мазхабтын бардыгын айтымында ким келме келтирген болсо, ал пайгамбарыбызды иттиба кылуучулардан, ээрчүүчүлөрдөн, кадамына кадам коюп басуучулардан. Эми ээрчиген ким? Аялдар деле ээрчийт, эркектер деле ээрчийт, падышалар деле ээрчийт, кыргыз, орус, татар, казак барды ээрчийт. Улутка карабайт, жынска карабайт, жашка карабайт. Ким эле келме айткан болсо пайгамбарыбыз ээрчиде. Ким эле ээрчиген болсо баягыдай тартип менен Аллахтын разычылыгы, Аллах тарапка хикмат басыйрат менен, көрөгөчтүк менен даават кылуу керек, чакыруу керек. Ва субханаллахи ва ма ана минал мушрикин. Жана Алла Таала бардык айыптардан таза. Ва ма ана минал мушрикин. Пайгамбарыбызга Алла Таала айтып атат, мен мушриктерден эмесмин деп айткын дейт. Алла Таалага ибадат кылууда бир шерик кошот. Шерик кошот. Бул дагы Кудай дейт, бул дагы Кудай дейт. Кафир ким? Куфр деген четке кагат, жок дейт. Будда дагы Кудай эмес, Кудай дагы Кудай эмес, эч Кудай жок дейт. Атеист, эчтеке жок дейт. Же болбосо Алла Таала берген жакшылыктарды шүгүр кылбастан аны четке кагат. Бул өзү эле жаратылышы ушундай. Буну бизге берип койгон жок, өзү ушундай дейт. Алла Таала берип койду буну. Мушрик. Ошондуктан урматтуу жамаат, Алла Таала кандай хикматтуу зат. Пайгамбарыбызга кандай жол менен даават жолуну түшүндүрдү. Жана бизди ага эргештирүүчүлөрдөн кылып, иман келтиртип туруп. Ана ва ман иттабаани деп бизден кошуп койду. Эми бул дааватты аалымдар кылыш керек, 10 жыл медреседе окуп анан кылыш керек дегендер бар да. Ушул аятты ачып караңыз. Иттиба кылсаң болду, сен 10 жыл окушуң зарыл эмес. Hazreti Abu Bakr iman keltirdi, анан айтты, мен не иш кылам деди пайгамбарыбызга. Мен не кылсам ошону кыла бер деди. Ошон үчүн Аллах Тааланын калами баллигу анни вала ая. Бир аят жаттадың менден, жеткир ошону деди. Кул хуаллаху ахад дегенди бир аят да ошол. Билген болсоң ошону жеткир. Балдарыңа окут барып. Эртең Аллаху самадты үйрөт. Андан кийин лам ялитти үйрөт. Күнүгө бир аяттан болсо дагы. Же өмүрүңдө бир аят билген, сага жеткен болсо ошону экинчи адамга жеткир. Садакаллахул азим.